Welcome dear students. Here we are to discuss classification of plants. So plants should be classified for the sake of understanding, to avoid confusion, for better documentation, for study, for research. Okay, we cannot remember all those plants separately. That's how we had to make them or arrange them into groups and subgroups and even smaller groups. Right. So that is nothing but classification. That is a science. Okay, science of classification is called taxonomy. We have to classify plants for our sophistication, for better understanding, and this topic is based on classification of plants only. But we have great biodiversity around us, and in information point of view we can say introductory question is there in our syllabus, that is five kingdom system of classification given by a great personality, Robert Weizsäcker, in 959. So here, just have a look at the system given by Robert Weizsäcker. So according to Weizsäcker, the all organisms present around us, present we can say in all scenario, water, air, water. So all organisms can be classified into two different categories. That is prokaryotic. Prokaryotic. Prokaryotic organisms are those which do not bear prominent nucleus in their cell. उन सेल में न्यूक्लियस नहीं होगा और ना ही होंगे मेजर सेल ऑर्गेनेल्स. ऐसा सिंपलेस्ट सेल एग्जाम्पल बैक्टीरिया ये इंक्लूड होता है इन प्रोकैरियोटिक कैटेगरी और उसका एक किंगडम बना दिया गया है मोनेरा. राइट. सो ऑल मोनेरियंस आर इंक्लूडेड इन दिस प्रोकैरियोटिक कैटेगरी किंगडम मोनेरा. तो ये बिलोंग करते हैं कौन, बैक्टीरिया वगैरह इसमें. और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म ये थोड़ा मॉडर्नाइज सेल है. ओके. और ये एक सिंगल सेल भी हो सकता है यूनिसेलुलर, या फिर ये बहुत कॉम्प्लेक्स बॉडी भी हो सकता है मल्टी सेलुलर. तो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक जो होते हैं वो इंक्लूड है इन प्रोटिस्टा. तर जे काही युनिसेल्युलर आपण म्हणूया यूकॅरियोटिक सेल असणारे ऑर्गॅनिझम्स आहेत त्यांना आपण ॲड केलं आहे प्रोटिस्टा या किंगडममध्ये. जसे की अमिबा आहे, पॅरामिशियम आहे, युग्लिना आहे. ओके, याचे मेंबर्स. मल्टीसेल्युलरमध्ये पुन्हा दोन कॅटेगरी पॉसिबल आहे. असे ऑर्गॅनिझम्स जे आहेत मल्टीसेल्युलर बट ज्यांच्याकडे सेल वॉल असतं सेलमध्ये, आणि काही ऑर्गॅनिझम असे आहेत ज्यांच्या सेलवर सेल वॉल नसतं. राईट. ज्यांच्या सेलवर सेल वॉल असतं, राईट, ते असतात दोन प्रकारचे, ऑटोट्रॉपिक प्लांटी आणि हेटेरोट्रॉपिक फंजाय. राईट. सिमिलरली विदाउट सेल वॉल असणारे आपल्याकडे फक्त कोण आहेत, animals. We included in this particular kingdom Animalia. All animals are included in this single kingdom. All fungi in fungi, right? All plants in plantae. And we have to discuss in this particular chapter only about plants, not about other things, okay? Because our title is classification of plants. Okay. So on this basis, we have a question: what is the difference between plant cell and animal cell? Which cell organelle differentiate them? So you know very well that in plant cell there are chloroplast. These are the specialized cell organelles present in plant cell called chloroplast having chlorophyll. तो chloroplast में क्या होता है, chlorophyll होता है जो है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, और उसकी हेल्प से प्लांट बना लेते हैं अपना फूड by the process called photosynthesis. Well known process, you know very well, and that's how food chain get initiated, and plants are called producer of plant kingdom, or we can simply say producer of entire ecosystem. Producers autotrophic just because of chlorophyll pigment. ठीक है. तो ये था इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन का आंसर. और जो पहला टाइटल हम पढ़ेंगे वो है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. हे आपल्याला शिकायचं आहे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, ऑन विच बेसिस वी कैन क्लासीफाई प्लांट्स. ठीक है. तो अगर आप जनरल माइंड से सोचोगे तो आपको पता चलेगा कि प्लांट्स कितने टाइप के हो सकते हैं अराउंड अस. राइट. प्लांट छोटे हो सकते हैं, वेरी स्मॉल, मॉडरेट हाइट के हो सकते हैं, या फिर बहुत ही टॉल भी हो सकते हैं. तो क्या ये क्राइटेरिया नहीं हुआ? ऑफकोर्स हो गया. ठीक है. तो इस बेस पे भी क्लासिफिकेशन हुआ है प्लांट्स का. सम वेरी स्मॉल प्लांट्स आर कॉल्ड हर्ब. राइट. लिटिल बिट लार्जर टॉलर प्लांट्स आर कॉल्ड श्रब. बुशी साइज के आप कह सकते हो, या फिर हमारी हाइट के उसको कहा जाता है श्रब, और बहुत ही टॉल जो होते हैं उनको कहा जाता है ट्री. ठीक है. ये क्लासिफिकेशन हो गया डिपेंडिंग ऑन देयर हाइट. वेरी स्मॉल हर्ब, लिटिल बिट थोड़ा उससे बड़े, उसको आप कह सकते हो श्रब, और सबसे बड़े टॉल ट्रीज. तो ये क्लासिफिकेशन है. राइट.
फिर प्लांट्स रहते कहाँ पे हैं? अगर प्लांट्स पाणी में है तो आप कह सकते हो दोज प्लांट्स आर एक्वेटिक प्लांट्स. ते पाण्यामध्ये आहेत तर त्यांना एक्वेटिक म्हणू शकतो आपण, बरोबर. काही प्लांट जमिनीवर वाढतात, ओके, दे आर सेड टू बी टेरेस्ट्रियल, त्यांना आपण काय म्हणायचं आहे? टेरेस्ट्रियल. मग काही डेझर्टमध्ये वाढतात, त्यांना झिरोफाईट म्हणायचं. काही मॉडरेट एरियामध्ये वाढतात जिथे पाणी पण आहे आणि बेसिक कंडिशन्स आहे असं म्हणूया. खूप जास्त पाणी नाही, खूप जास्त चला हॉट कंडिशन्स नाही आहे, त्याला आपण मिझोफाईट्स म्हणायचं, बरोबर. काही सलाईन सॉईलमध्ये वाढतात, त्यांना आपण या प्लांट्सला जे अशा ठिकाणी वाढत आहे जेथे आपण म्हणूया सॉल्ट कंटेंट जास्त आहे, राईट. एक्झाम्पल मँग्रोव्ज वगैरे तुम्हाला माहीत असेल, राईट, मँग्रोव्ज वगैरे. तर त्यामध्ये निमॅटोफोर्स टाईपचे स्पेशल रूट्स लागतात, ओके. तर असे वेगळ्या वेगळ्या कॅटेगरीचे प्लांट्स हे आपल्याकडे आहेत. बट आपल्याला तो क्लासिफिकेशन सध्या फोकस करायचं नाही आहे, ठीक आहे ना. अशा अनेक बेसिसवर प्लांट्स क्लासिफाय होतात, त्यांच्यामध्ये कोणते केमिकल्स आहेत ते पण बेस आहे क्लासिफिकेशनचा, राईट. बट येथे आपण जो बेस बघणार वन बाय वन स्टेप वाईज मॅनरने तुम्हाला लक्षात ठेवायचे, बिकॉज दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन वी हॅव, ओके. बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. So first criteria to classify plant is presence or absence of organs among plants. Presence or absence of organs, okay. उसमें प्लांट में ऑर्गन्स होते ही नहीं होते, ये आपको पहले चेक करना है. ऑर्गन्स कोणते असतात प्लांटचे? रूट आहे, स्टेम आहे, लीफ आहे, ओके. तो किसी प्लांट में अगर रूट स्टेम लीफ है तो ये एक कैटेगरी हो गया है, ओके. और किसी प्लांट में अगर रूट स्टेम लीफ नहीं है तो ये एक दुसरा कॅटेगरी. समजत आहे? एक कॅटेगरी कोणती आहे? ज्यामध्ये रूट स्टेम लीफ असते आणि दुसरी त्यामध्ये नसतं. ज्यामध्ये नसतं त्याला थॅलस म्हणतात, समोर आपण शिकणार, ठीक आहे. तर या बेसिसवर आपण प्लांट्सला क्लासिफाय करू शकतो. रूट स्टेम लीफ असणारे थोडे मॉडर्न प्लांट्स म्हटल्या जातील, टिपिकल प्लांट्स म्हटल्या जातील, आणि ज्यामध्ये रूट स्टेम लीफ नाही त्यांना थॅलस म्हटल्या जाईल. दे आर कॉमनली कॉल्ड थॅलॉइड प्लांट्स. एक्झाम्पल थॅलोफायटा, ओके, ब्रायोफायटा. दे डू नॉट bear root stem leaf, so they are simplest one. So that become the base for classification of plant. Similarly, presence or absence of conducting tissues. So we know very well that plant also need conducting vessels, right. Xylem and phloem are conducting vessels, conducting tissues in plants. हमारे बॉडी में होते हैं ब्लड वेसल, ठीक है. ब्लड होता है, हार्ट भी है, राइट. हार्ट ब्लडला पंप करते थ्रू वेसल्स, त्याला आपण म्हणतोय ब्लड वेसल्स. सिमिलरली आपल्या बॉडीमध्ये लिम्फॅटिक वेसल्स असतात, नर्व्स असतात, हे सर्व कंडक्टिंग एलिमेंट्स आहेत. यांना म्हणायचं व्हॅस्क्युलर एलिमेंट्स किंवा यांना म्हणायचं कंडक्टिंग टिश्यूज. आणि प्लांटमध्ये दोन प्रकारचे असतात, एक झायलम जे पाणी कंडक्ट करतं आणि एक फ्लोएम जे फूड कंडक्ट करतं, ठीक है. तो पानी हो या फूड हो, दोनों कंडक्शन करने के लिए जो टिश्यूज होते हैं तो वो प्लांट थोड़े मॉडर्न प्लांट्स कहलाएंगे, ठीक है. दे आर सेड टू बी वेस्क्यूलर प्लांट. और जिस प्लांट्स में नहीं होंगे उसको आप कह सकते हो नॉन वेस्क्यूलर या एवेस्क्यूलर प्लांट्स, राइट. सो सम प्लांट्स आर देयर इन किंगडम प्लांटी विच डू नॉट बियर सच कंडक्टिंग सिस्टम एट ऑल. जैसे कि एल्गी में आपको कोई भी कंडक्टिंग टिश्यू नहीं दिखाई देगा, ठीक है, न जाइलम न फ्लोएम. और ना ब्रायोफाइट्स में आपको दिखाई देगा जाइलम फ्लोएम, राइट. सो इन थैलोफाइटा, इन ब्रायोफाइटा there is no such tissues, but in pteridophyta, in higher plants like angiosperm, gymnosperm, there is a superb highly developed conducting tissues, okay. वहाँ पे आपको xylem phloem दोनों दिखाई देंगे. तर कोठे असतात कोठे नसतात हा फरक आहे, आणि हाच डिफरन्स आपण सिलेक्ट करतो ॲज अ क्लासिफिकेशन क्रायटेरिया वी कॅन से. तिसरा पॉईंट येथे मी घेतो आहे प्रेझेन्स और ॲब्सेन्स ऑफ फ्लावर. बघा, प्रेझेन्स और ॲब्सेन्स ऑफ फ्लावर्स. तर काही प्लांटमध्ये फ्लावर्स असतात, काही प्लांट्समध्ये फ्लावर्स नसतात, ठीक. ज्यांना आपण फ्लावरिंग नॉन फ्लावरिंग पण म्हणू शकतो. हा एक खूप मोठा हायर लेवलचं रँकिंगचं क्लासिफिकेशन क्रायटेरिया आहे. आणि फुलं असणारी नसणारी हे दोन ग्रेट कॅटेगरीजचे प्लांट आपल्याकडे आहेत, राईट. तर ज्यांच्यामध्ये फुलं नसतात त्यांना जनरली क्रिप्टोगॅम्स असं म्हटलं जातं. बट क्रिप्टोगॅमचा दुसरा अर्थ आहे की त्यांचे रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन्स हे कवर्ड असतात, ओके. क्रिप्टो मीन्स हिडन, राईट. त्यांचे सेक्शुअल ऑर्गन्स हिडन असतात, बट त्यांच्यामध्ये फ्लावर्स पण मिळणार नाही. जसे की प्लांटचा एक ग्रुप आहे आपल्याकडे थॅलोफायटा, त्याच्यामध्ये फ्लावर्स नाही आहे. प्लांटचा एक ग्रुप आहे आपल्याकडे ज्याला आपण म्हणतोय ब्रायोफायटा, त्याच्यामध्ये सुद्धा फ्लावर्स नाही आहेत.
प्लांटचा एक तिसरा ग्रुप आपल्याकडे आहे ज्याला डिव्हिजन तुम्ही म्हणू शकता, दॅट इज चेरिडोफाइटा. या तिघांमध्ये फुलं नाही आहेत, बट जर तुम्ही बघणार जिम्नोस्पर्म एंजिओस्पर्म यांच्यामध्ये फुलं मात्र आहेत. ओके, जिम्नोस्पर्मच्या फुलांना कोन्स म्हटले जातात. सो आणि मॉडर्न प्लांट्स जे आहेत आपल्या प्लॅनेटवर, फ्लॉवरिंग प्लांट्स ज्यांना आपण एंजिओस्पर्म म्हणतो, ते तर फ्लॉवरनेच कॅरेक्टराइज होतात. ओके, तर फुलं असणे नसणे हा एक छान क्रायटेरिया आपल्याकडे आहे. देन नंबर 4 क्रायटेरिया आपण इथे बघतो आहे, प्रेझेन्स ऑर ॲब्सेन्स ऑफ सीड्स. ठीक आहे, सीड्स आहेत किंवा नाहीत हा पण एक क्रायटेरिया आहे, आणि फ्रुट्स पण. किंवा इथे मी लिहून घेतोय फ्रुट्स अँड सीड्स दोन्ही पण एकत्र. तर काही प्लांट्स असे आहेत ज्यांच्यामध्ये फ्रुट्स आहेत, बाकीच्या प्लांटमध्ये फ्रूट नाही आहे. ओके, फ्रुट्स असणारे एकमेव प्लांट आपल्याकडे आहेत, दॅट इज एंजिओस्पर्म. एंजिओस्पर्म्स आर ओनली फ्रूट बिअरिंग प्लांट्स अमंग किंगडम प्लांटी, जे मेंबर्स आहेत. ओके, फक्त फ्रुट्स आपल्याला एंजिओस्पर्म मध्येच मिळतात. आता फ्रूट आहे बट त्याच्यात सीड आहे किंवा नाही हा पण एक छान क्लासिफिकेशन क्रायटेरिया होऊ शकतो. सीड आहे किंवा नाही, अशा अनेक फ्रुट्स तुम्ही बघितले असणार ज्यामध्ये नॅचरली सीड गायब असतो. दे आर कॉल्ड पार्थिनोकार्पिक फ्रुट्स. ओके, सीडलेस फ्रुट्स बहुत सारे हो सकते हैं, राइट. आता हे सीड्स जर आहेत तर ते सीड त्याच्यामध्ये आपण म्हणूया सिंगल कॉटिलेडॉन आहे किंवा 2 कॉटिलेडॉन आहे, तो पण एक क्लासिफिकेशन क्रायटेरिया असू शकतो. सीड्स हे 2 प्रकारचे ठरतील, एक विथ सिंगल कॉटिलेडॉन आणि एक दुसरा मी इथे पॉईंट घेतोय, दॅट इज 2 कॉटिलेडॉन, सीड विथ 2 कॉटिलेडॉन्स. तर एक सिंगल कॉटिलेडॉन आहे आणि एक 2 आहे, असे असणार आहे. म्हणजेच मोनोकॉटिलेडॉनस प्लांट एंड डाइकॉटिलेडॉनस प्लांट, मोनोकॉट डाइकॉट, समझ गए. तो यहाँ पे आप देखिए कि प्लांट को क्लासिफाई करने का क्या बेस है, उसमें ऑर्गन्स है कि नहीं है, रूट स्टेम लीफ. ओके, दूसरी चीज़ उसमें कंडक्टिंग टिश्यूज है या नहीं है, उसमें फ्लावर है नहीं है. अगर फ्लावर है राइट तो फिर उसमें फ्रूट बनने का चांस हो सकता है, तो उसमें फ्रूट्स है या नहीं है, राइट. और अगर फ्रूट है तो फ्रूट में सीड है कि नहीं है, और अगर सीड है सो वेदर इट विथ सिंगल कॉटिलेडॉन और विथ 2 कॉटिलेडॉन्स. त्याच्यामध्ये एक कॉटिलेडॉन आहे, जसे की आपण बघतो खूप सारे आपल्याकडे जे ग्रेन्स असतात, गहू, ज्वारी, बाजरा, तांदूळ, मका, ठीक आहे, हे सर्व मोनोकॉट्स आहेत. आणि ज्या डाळी वगैरे आपल्याकडे असतात, तूर डाळ, मूग डाळ, चना डाळ, ठीक आहे, या सर्व काय आहेत, ग्राउंडनट्स वगैरे पण, हे सर्व डायकॉट आहे. 2 कॉटिलेडॉन्स, त्याच्या सीडला आपण 2 इक्वल पार्ट्समध्ये असं डिवाइड करू शकतो, त्याला आपण डायकॉट म्हणायचं आहे, राईट. सो all these criteria are very important, and flower, fruit, seed, these criteria are at higher rank, higher level, and there are simplest criteria of classification of plants. So if this question is asked to you about basis of classification, then you have to read about all these things, ठीक है, whether they are there or not, ठीक है. root stem leaf असतात नसतात, conducting tissues ओके असतात नसतात, फ्लावर, फ्रूट, सीड आहे किंवा नाही, या बेसिसवर आपण काय केलं आहे, क्लासिफिकेशन केलेलं आहे. अतिशय इम्पॉर्टंट आहे. सो इन अर्लियर डेज 1883 मध्ये, ठीक आहे, सायंटिस्ट ॲशलर यांनी काय केलंय, क्लासिफाय केलं प्लांटीला 2 डिफरेंट सब किंगडम्स मध्ये. किंगडम प्लांटी है, उसको उन्होंने 2 सब किंगडम्स में क्लासिफाई कर दिया, उसको भी समझ लो. सो नंबर 1 इथे आपण क्रायटेरिया घेऊ शकतो बघा, ॲज पर ॲशलर क्लासिफिकेशन 1883 सब किंगडम, आणि इकडे पण सब किंगडम. तो यहाँ पे आप ले लो सब किंगडम, क्रिप्टोगेम्स या क्रिप्टोगेमी, ठीक है, इसको क्रिप्टोगेम्स भी कह सकते हो. और यहाँ पे ले लो फैनेरोगेम्स, फैनेरोगेम, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो. सो क्रिप्टोगेमी एंड फैनेरोगेमी, these 2 are sub kingdoms of kingdom Plantae as per classified by Eichler. So cryptogames are those plants in which there are no flowers at all, ठीक है, इसमें फ्लावर्स नहीं होते हैं, सिंपल प्लांट होते हैं ये, और इनके सेक्सुअल ऑर्गन्स हिडन कवर्ड अप होते हैं, राइट. और फैनेरोगेम्स मतलब ये होते हैं सीड बियरिंग प्लांट्स, इनमें सीड
प्रोड्यूस होते हैं, राइट. सीड बेयरिंग प्लांट्स आर कॉल्ड phanerogames and these are non seed bearing plants, or we can say these plants do not we can say produce flowers. Okay, cryptogames and phanerogames. तो पहला टाइटल हमारा क्या होगा अभी, क्रिप्टोगैम्स. हम पढ़ रहे किंगडम प्लांटी. किंगडम प्लांटी में क्रिप्टोगैम्स. क्रिप्टोगैम्स कौन, जिनके सेक्स ऑर्गन्स कवर्ड होते हैं, जिनमें फ्लावर नहीं होते हैं, जो सिंपल प्लांट्स होते हैं. ओके, सो क्रिप्टोगैम्स के लिए आपको एक छोटा प्रॅक्टिकल करना होगा. ठीक आहे, आपल्या सराउंडिंग साईड जे काही असतील किंवा स्कूलच्या आजूबाजूला जे असतील, ठीक आहे, तिथनं तुम्हाला असं पॉइंट सिलेक्ट करावं लागेल ज्यामध्ये थोडं ग्रीनिश मटेरियल तुम्हाला दिसत आहे, विजिबल आहे, ग्रीनिश समथिंग, आणि ते एल्गी असतं, बरोबर, एल्गी, राईट. तर तुम्हाला काय करायचं आहे, तिथनं तो मटेरियल थोडा कलेक्ट करायचा आहे, ग्रीनिश मटेरियल असणारं, आणि त्याला तुम्हाला पहिले पेट्री प्लेटमध्ये ठेवून थोडं वॉश करावं लागेल. अशा प्रकारे या पेट्री प्लेटमध्ये ते ठेवा मटेरियल जे तुम्ही कलेक्ट केलं, राईट. याला छान वॉश करा वॉटरने, यामध्ये क्लीन वॉटर घ्या आणि वॉश करा, थोडा वेळ यामध्ये राहू द्या वाटल्यास. मग इथनं ते काढून तुम्हाला ते एक सिंगल थ्रेड फायबर, ओके, हे स्लाइडवर घ्यावं लागेल. या स्लाइडवर तुम्ही ते थ्रेड घ्या, त्याला वॉटर ड्रॉपने कवर करा आणि त्यावर एक कवर स्लिप ठेवा. काचेची अशी थिन फ्लॅप मिळते, कवर स्लिप. प्रॅक्टिकल स्किलमध्ये तुम्हाला शिकवण्यात येणार, ओके, तुमच्या स्कूलमध्ये. तर या स्लाइडवर तुम्ही ते थ्रेड घ्यायचा, एक सिंगल थ्रेड विथ द हेल्प ऑफ ब्रश और फोर्सेप यू कॅन टेक इझिली. सो दॅट थ्रेड इज आफ्टर वॉशिंग तुम्हाला ते तिथे ठेवायचं आहे. त्याच्यावर एक पाण्याचा ड्रॉप टाकायचा आहे, त्यावर छान कवर स्लिप ठेवायची आहे आणि याला ऑब्झर्व करायचं आहे अंडर मायक्रोस्कोप. ठीक आहे, सो अंडर माइक्रोस्कोप व्हेन यू विल ऑब्जर्व दिस यू विल फाइंड नोटिसेबल चेंजेस राइट हियर, ठीक है, और फीचर्स राइट हियर. तो आपको दिखाई देगा कि इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में बहुत ही खास कुछ दिख रहा है आपको. लिटिल बिट आप देखिए कॉम्प्लेक्स थ्रेड लाइक अरेंजमेंट दिखाई देगी, और वो होगी नथिंग बट क्लोरोप्लास्ट. और ये मटेरियल जो है उसका नाम है स्पायरोगायरा. स्पायरोगायरा ये एल्गी होती है, ठीक है. एल्गी में इस टाइप के आपको सेल मिलेंगे लाईक दिस. तर ही एल्गी अतिशय सिंपल आणि कॉमन आहे, तुम्ही इझिली याला बघू शकता लाईक दिस. सो दिस इज नथिंग बट सिंगल सेल. इथे मी दाखवलाय, हा कशाचा सेल आहे, हा स्पायरोगायरा. ओके, स्पायरोगायरा दॅट इज द एल्गी. त्याला कॉमनली तुम्ही शैवाळ म्हणता, ठीक आहे ना. ग्रीन असतं एकदम, पाण्यामध्ये दिसते आपल्याला किंवा पाण्याच्या जवळपास, आणि याच्या आतमध्ये तुम्हाला दिसेल असं कॉम्प्लेक्स नेटवर्क लाईक दिस, हे अशा प्रकारे. ओके, ॲक्च्युली हे त्याचे क्लोरोप्लास्ट आहेत, क्लोरोप्लास्ट, ज्यामुळे तो काय करणार, फोटोसिंथेसिस. ओके, और ये इस तरह का जिगजैग फॉर्म में आपको दिखाई देगा. सुपर अरेंजमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट right here. So you can draw like this the algae having a lot of chloroplasts. ये सब क्लोरोप्लास्ट है, इसमें होते हैं पायरेनॉइड्स. इस तरह के पायरेनॉइड्स रिजर्व ग्रेन्यूल्स लिपिड के स्टार्च के साथ एसोसिएटेड पायरेनॉइड्स आपको यहाँ मिलते हैं. एक सिंपल स्ट्रक्चर आहे की त्याची सेल वॉल आहे. ओके, सेल वॉल, राईट. आणि इथे जे काही मी ड्रॉ केलेलं आहे त्याला क्लोरोप्लास्ट म्हणायचं आहे. क्लोरोप्लास्ट है उसका, और उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो डॉट्स हमने ड्रॉ किए हैं दे आर कॉल्ड पायरेनॉइड्स. ओके, और यहाँ पे इसका प्रोमिनेंट क्या ड्रॉ कर सकते हो आप, न्यूक्लियस. तो यहाँ पे इसका न्यूक्लियस भी इस तरह दिखा सकते हो आप, जो इसे कनेक्ट होता है सेल से लाइक दिस, एसोसिएटेड होता है. सो दैट इज नथिंग बट न्यूक्लियस. सो दिस एल्गी स्पायरोगायरा कैन बी इजीली विजिबल इन योर सराउंडिंग एरियाज. आपको क्या करना होगा, आपको आजू बाजू में थोड़ा एक पॉन्ड वाटर बॉडी ढूंढनी है, वहाँ से कुछ ग्रीनिश मटेरियल कलेक्ट करना है, उसको वॉश करके अंडर माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व करना है, आफ्टर कीपिंग इट ऑन स्लाइड. सिंगल थ्रेड देखो बस. ओके, और आपको इस तरह का स्ट्रक्चर दिखता है जो है स्पायरोगायरा. और ये मेंबर है किसका, ये मेंबर है थैलोफाइटा. ओके, सो इन नेक्स्ट लेक्चर वी हैव टू डिस्कस थैलोफाइटा. ये थैलोफाइटा क्या होते हैं, उसके जनरल कैरेक्टर्स क्या है, राइट. और उस पे आने वाले सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मिलेंगे इन नेक्स्ट कमिंग लेक्चर. ओके, तो होप सो यू गेट सम आइडिया अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट, राइट. एंड नाउ वी कैन एबल टू स्टडी फ्रंट आने वाले जो भी टाइटल्स है वो आप समझ पाओगे, क्योंकि आपको भी बेस पता है
क्लासिफिकेशन का, प्लांट्स कोणत्या बेसिसवर आपण क्लासिफाय केले हे तुम्हाला आता माहिती आहे. तर तुम्ही समजू शकाल टायटल समोरचे, क्रिप्टोगेम्स काय, फॅनोगेम्स काय, आणि थॅलोफायटा, ब्रायोफायटा, टेरिडोफायटा, जिम्नोस्पर्म, and most important, angiosperm. Okay, thanks for watching.